नमस्कार, KNN सिटी न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। एक नजर टाकूया आजच्या स्थळीय घडामोडींवर। बेळगाव महानगर भाजपचे माजी सरचिटणीस राजकुमार टोपणोवर यांचा आम आदमी पक्षात प्रवेश। भाजपचे आमदार सरकारी योजना राबवण्यास ठरले असफल। लोकहिताच्या दृष्टिकोनातून केला पक्षात प्रवेश। शाहूनगरातील विनायक कॉलनीत बेकायदेशीर खासगी शाळेचे निर्माण। कट्टीमनी शिक्षण संस्थेविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन। खासगी शाळा बांधण्यास नकार दर्शवून केला कट्टीमनी संस्थेवर रहिवाशांनी आक्रोश व्यक्त। कलाश्री बंब अँड स्टील फर्निचर कडून योजनेचा तिसरा सोडत कार्यक्रम संपन्न। कौशल्याद्वारे महाराष्ट्र कर्नाटकासह गोवा समूहाने केला विश्वास निर्माण। व्यवसायाबरोबर कलाश्रीने राबवला सामाजिक उपक्रम। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बेळगाव भाजपचे माजी सरचिटणीस राजकुमार टोपणोवर यांनी भाजप पक्ष सोडून आम आदमी पक्षात पदार्पण केले आहे। बेळगाव महानगर भाजपचे माजी सरचिटणीस राजकुमार टोपणोवर यांनी शुक्रवारी भाजप पक्षाला सोडून आम आदमी पक्षात प्रवेश केला आहे। उत्तर कर्नाटकात अनेक औद्योगिक कंपन्या आहेत ज्या स्थानिक पातळीवर रोजगारासाठी इतरत्र स्थलांतरित होत आहेत। आपल्या भागातील लोकांसाठी काहीतरी करावे याच उद्देशाने मी या पक्षात प्रवेश केल्याचे राजकुमार टोपणोवर यांनी स्पष्ट केले आहे। All the best. Thank you, sir. Sir, you are welcome to our party. Thank you. So nice. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಪೃಥ್ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶರ್ಮಾ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ದಾಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಠವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ನನಗೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಇದೊಂದೇನು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು। ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ। ಅವಾಗ ಅವರು ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ BJPನಾಗ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಈ ಪದ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಜನಸೇವಾ ಮಾಡಾಕದೀರಿ, ನೀವು ಜನಸೇವಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದ್ರಿ। ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ। ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ನಾಗ ಬರೋದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಸಂಬಂಧ ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಂಬಂಧ ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ಇವತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪಾಪು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೇನೋ ಭಾಳ ತ್ರಾಸನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊರಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶನಾಗ ಎಲ್ಲ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕನಾಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಫಲವತ್ತು ಭೂಮಿಗಳು ಅದಾವ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 30-40 ಇಯರ್ಸ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ। ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಮೊದಲು BJPನಾಗಿದ್ದೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದೆ। ಆದರೆ ಏನು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು BJPಲಿ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ। ಅಂದರೆ BJP ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನೇ BJPದವರು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು।
ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ನಂಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರು CM ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಇವತ್ತು ದಿಲ್ಲಿನಾಗ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಾಗ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂಥರ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕನಾಗೂ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಯುವಕರು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಗನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದೇನರ ಆದರೆ ಏನು ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜರುರತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕನಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾಯಕರು ನೀವು ನನಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. देश आणि राज्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी मोठे योगदान दिले असून भाजपचे काही आमदार त्यांची योजना राबवण्यात आणि लोकांपर्यंत ती पोहोचवण्यात अपयशी ठरले आहेत असे यावेळी त्यांनी सांगून आम आदमी पक्षात प्रवेश करून मी ही कामे पूर्णत्वास नेणार असे आश्वासनही यावेळी त्यांनी दिले आहे. यावेळी अनेक मान्यवर उपस्थित होते. शाहूनगरमधील विनायक कॉलनी येथे सार्वजनिक जाग्यावर खासगी शाळा बांधण्यात येऊ नये यासाठी येथील नागरिकांनी विरोध दर्शवून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे. शाहूनगरमधील विनायक कॉलनीतील असलेल्या हनुमान मंदिर शेजारील सार्वजनिक जागेत खासगी शाळा बांधण्यास तेथील स्थानिकांनी विरोध दर्शवला आहे. या ठिकाणी ही शाळा बांधण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये असे निवेदन तेथील नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले आहे. हनुमान मंदिर शेजारील 8 गुंठे सार्वजनिक जागा आहे. या जागेत बेकायदेशीर शाळा बांधण्याचा प्रयत्न कट्टीमनी शिक्षण संस्थेकडून सुरू आहे. याला तेथील रहिवाशांनी विरोध दर्शवला आहे. यावेळी ॲडव्होकेट कुमार खडकभावी यांनी आपला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. एक मारुती मंदिर आहे. त्या मारुती मंदिराच्या खुल्या जागेमध्ये एक गार्डन असं एक प्रोव्हिजन लोकांनी साठी ओपन प्लेस आहे. संबुदान भवन किंवा असू दे किंवा गार्डनसाठी. तर तिथं एक अतिक्रम चाललेला आहे सध्या. एक कट्टीमनी स्कूलचे हेडमास्टर येऊन ती जागा कॅप्चर करून इनलिगली कन्स्ट्रक्शन चालू केलेले आहेत. आम्ही ज्या वेळेला त्यांना विचारण्यात आलं की तुम्ही इथं का बांधायला म्हणतात, त्यांनी म्हणता आम्ही बुडाव ऑफिसकडून परमिशन घेतलेलं आहे, त्यानंतर कॉर्पोरेशन परमिशन घेतलेलं आहे. तर आम्ही आज सगळीकडे जाऊन आलो तर बुडाव बहुतेक लीज घेतले असणार त्यांनी कुठल्याचा, पण कुठल्या आधारे घेतले ते आम्ही सगळं आज ह्या पत्रदारवे अर्जीदारवे आम्ही सगळी चौकशी करत आहोत. आणि त्यासाठी आम्ही इकडं DC साहेबाकडं पण पत्र घेऊन अर्जी घेऊन आलेलो आहोत. तर मी अर्जी दिलेलो आहोत. कॉर्पोरेशन कमिटीला आमच्याकडे काही परमिशनसाठी आले नाहीत, काही नाही आहेत. त्यानंतर त्यांची दादागिरी काल थोडी आमची बातचीत झाल्यानंतर आम्ही प्रेमाने त्यांना विचारलं की तुमचे काय जे पेपर्स आहेत ते प्रोड्यूस करा आणि जर लिगली असलं तर लिगली आपण त्यावर बघूया. पण हा त्रास हा जनतेला होतो आहे. कारण शाळा इथं असल्याने सगळ्यांचा त्रास, कारण हिऱ्यावर आहोत आणि तिथं शाळा होऊ देऊ नये असं आम्ही सगळ्यांची एक विनंती आहे. आणि ह्याच्या आधी अरशद खान सोसायटीमध्ये त्यांना अलॉटमेंट झालेलं असं मी ऐकलं होतं, पण तिथं त्यातल्या लोकांनी अपोज करून ह्या शाहूनगरच्या इकडे वॉर्डमध्ये घातलेलं आहे. तर तिथल्याही लोकांचा अपोज आहे. आम्हाला शिक्षण शाळेला अपोज कुठेही दुसरीकडे करू देत, कारण लोकांना त्रास होऊ नये अशी आमची भावना आहे. त्यासाठी आम्ही सरांना DC सरांना आम्ही निवेदन देत आहे आणि ह्या निवेदन स्वीकार करून काय ते लिगली ॲक्शन घेऊन ती शाळा दुसरीकडे ट्रान्सफर करावी अशी मी DC साहेबांना विनंती करतो. आमच्या सार्वजनिक नागरिक आहेत. मी प्रवीण पाटील वार्ड नंबर 33च्या नगरसेविका रेश्मा पटेलचे यजमान आहोत. आणि असेच माझं मित्र 34 वार्ड नंबर शाहूनगरचे श्रेयस नाकाडी, तसेच एक्स कॉर्पोरेटर शेट्टी साहेब आहेत. यावेळी नगरसेवक प्रवीण पाटील, श्रेयस नाकाडी, भास्कर शेट्टी, सतीश चित्रगार यांच्यासह विनायक कॉलनी शाहूनगराचे रहिवासी उपस्थित होते. विश्वनाथ देसाई, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. कलाश्री बंब अँड स्टील फर्निचर योजनेचा तिसरा सोडत कार्यक्रम उद्यमबागमधील कलाश्री सभागृहात संपन्न झाला आहे. कलाश्री उद्योग समूहाने केवळ व्यवसाय न करता सामाजिक उपक्रम राबवून आपले वेगळेपण दाखवले आहे.
गत 25 वर्षात व्यवसायात विविध कौशल्याद्वारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा राज्यात या समूहाने विश्वास निर्माण केला आहे, असे मत गोवा सरकारचे माजी सहकार व सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे यांनी व्यक्त केले. कोकणी कितलेला कळटा पण समजते कोकणी. ओके. उपस्थितांना सर्वांना माझा नमस्कार. आजच्या कलाश्री बंब आणि स्टील फर्निचर यांच्या 25 वर्ष अविरतपणे सातत्याने सेवा देण्यासाठी आणि एक आगळावेगळा एक उपक्रम आज इथं या सभागृहात तिसरा लकी ड्रॉ आपण निवडणार आहोत. आणि अशा छोट्या काही या कार्यक्रमात माझ्या बरोबर आहेत बेलगाव चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष श्री दळवीजी, बशीरजी, त्याचप्रमाणे ज्याने आता सुंदर मार्गदर्शन केलेले आहे श्री देशपांडेजी, त्याचप्रमाणे बँक ऑफ महाराष्ट्राचे मुख्य निबंधक श्री अनिलजी, आणि ज्यांच्यामुळे आपण इथं सर्व जमलेलो आहोत ते खास करून या आस्थापनाचे प्रोप्रायटर श्रीमान प्रकाश डोळेकरजी, इथं उपस्थित पत्रकार बंधू आणि त्याचप्रमाणे माझे समस्त खास करून माझा मित्र लुईसभाव आणि उजवाडचे सर्व सांगाती, तुम्हा सर्वांना परत एकदा सस्नेह नमस्कार. कलाश्री या नावामध्ये 2 शब्द आहेत. हे 3 शब्दांनी हे अक्षर घडलेलं आहे. एक म्हणजे कला आणि त्यामध्ये असलेला श्री. ज्या ज्या काही वस्तू आपण बनवतो आणि त्या वस्तू ज्यावेळी आपण बाजारात आणतोय, प्रत्येक वस्तूत मन, तन आणि धन सुद्धा लागतं. पण जोपर्यंत एक कलाकार आपल्या कलेनं जो स्किल जे आहे, ज्याच्याजवळ एक टेक्निक जी आहे ती जोपर्यंत प्रत्येक वस्तूवरती खर्च करत नाही तोपर्यंत ती वस्तू शोभून दिसणार नाही. आणि म्हणूनच ग्राहकाला आकर्षण करण्यासाठी कारागीर जो असतो तो कारागिरीची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. पण कारागीर निर्माण करण्यासाठी एक उद्योजक लागतो, दूरदृष्टिकोन लागतो. आणि मला वाटतं प्रकाश डोळेकर, डोळे एक नजर. कलाश्री बंब अँड स्टील फर्निचर उद्योग समूहातर्फे ग्राहक बक्षीस योजना सुरू आहे. या योजनेचा 3रा सोडत कार्यक्रम गुरुवारी उद्यमबागमध्ये कलाश्री सभागृहात पार पडला आहे. व्यासपीठावर उद्योजक भरत देशपांडे, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रोहन जुवळी, उद्योजक बशीर सनदी, बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेचे अनिल बारटक्के, कलाश्री समूहाचे चेअरमन प्रकाश डोळेकर उपस्थित होते. यावेळी रोहन जुवळी यांनी कलाश्री उद्योग समूहाच्या सामाजिक कार्याचे देखील कौतुक केले आहे. चेअरमन गोविंदजी गावडे, तसेच बशीर सनदी, अनिल परांडे साहेब, माझे मित्र व मार्गदर्शक भरत देशपांडे साहेब व तुमच्या सर्वांचे लाडके असे प्रकाश डोळेकर साहेब, उपस्थित सर्व मान्यवर, बेळगावातल्या सर्व प्रकाश डोळेकरांचे फॅमिली मेंबर्स, एक कुटुंब म्हणायला हरकत नाही अशा हा मोठा कुटुंब प्रकाश डोळेकरांनी 25 वर्षामध्ये निर्माण केलेला आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम त्यांचा या रौप्य महोत्सवाच्या निमित्ताने मी हार्दिक अभिनंदन करतो. एखादा उद्योग निर्माण करून त्याच्यामध्ये 25 वर्ष सातत्याने कष्टाने एक उद्योग उभा करणं ही साधी गोष्ट नाही आहे. आज सर्वांना माहित आहे की एखादा उद्योग आला तर त्याच्या मागणं कितीतरी कुटुंबांचं भलं होत असतं. आज आपल्या कर्नाटकातील मंत्री म्हणतात की
उद्यमी ಆಗು उद्योग नेडो, म्हणजे उद्योग तुम्ही करा आणि इतरांना उद्योग द्या, अशा प्रकारची एक भूमिका प्रकाश डोळेकरांनी बेळगावमध्ये यशस्वीपणे राबवलेली आहे की ह्या कुटुंबामधून, ह्या उद्योगामधून त्यांनी बरचसा मोठा एक समूह उभा करून लोकांना फक्त त्याच्यातून उद्योग व्यवसाय व्यतिरिक्त आजच्या ह्या महागाईच्या दिवसामध्ये जे गरजू आपल्या घरामध्ये जे गरजू वस्तू आहेत त्यांची कशी आपण पूर्तता करता येईल याच्यासाठी त्यांनी बऱ्याचशा अशा चांगल्या स्कीमच्या द्वारे लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा जो काम करत आहे तो खरोखर कौतुकास्पद आहे. त्यासाठी आणखीन एकदा तुमच्या सर्वांनी त्यांना एक टाळ्याच्या गजराने त्यांचा कौतुक करावा. अशीच भरारी त्यांनी पुढे देखील चालत राहू दे आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये हा बेळगावचा जो उद्योग त्यांचा आहे तो पूर्ण आज त्यांनी कर्नाटक, महाराष्ट्र व गोवामध्ये त्यांनी पसरलेला आहे. असाच मोठ्या प्रमाणात देशामध्ये व परदेशामध्ये देखील जावा अशी त्यांना एक आम्ही शुभेच्छा व्यक्त करतो. का म्हटलं तर आज एवढा मोठा उद्योगासाठी आपल्याला नरेंद्र मोदीजींनी आपल्या देशामध्ये एक निर्माण केलेला आहे. त्याच्यामधून आम्हाला खूप इतका करोनाचा उद्रेक. त्याचप्रमाणे प्रकाश डोळेकर यांनी बेळगावात व गोवा यांच्यातील व्यापार संबंध ऋणानुबंध दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे देखील सांगितले आहे. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया विश्रांतीनंतर. हॉटेल वृंदावन व्हेज अँड नॉनव्हेज रेस्टॉरंट रुचकर जेवणासाठी प्रसिद्ध असे हॉटेल वृंदावन यांचे विशेष पदार्थ मुर्ग लाहोरी, चिकन अकबरी तंगडी, चिकन बिरबली, हराभरा कबाब आणि व्हेजमध्ये दाल फ्राय तडका कोल्हापुरी, पनीर बिरबल, पनीर मसाला, पनीर टिक्का असे अनेक चविष्ट पदार्थ. त्याचबरोबर चिकन थाली, मटण थालीही या ठिकाणी उपलब्ध आहे. तर मग लवकरच भेट द्या हॉटेल वृंदावनला, बेळगावमधील साई गणेश प्लाझा, हंस टॉकीज रोड, बेळगाव. होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स. लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें. शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल. होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव. विश्रांतीनंतर आपले स्वागत आहे. आता पाहू काही खानापूरमधील सविस्तर बातम्या. खानापूर पशुखात्याच्या वतीने आधुनिक डेअरी उद्योग शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. खानापूर तालुका पशुसंगोपन खात्याच्या वतीने गुरुवारी पशुखात्याच्या सभागृहात तालुक्यातील शेतकरी वर्गासाठी आधुनिक डेअरी उद्योग शिबिराचे आयोजन केले होते. शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर एस कोडगी होते, तर पशुतज्ञ डॉक्टर अमाज अहमद नंदगड, डॉक्टर आनंद संगमी इटगी यांनी शेतकरी वर्गाला मार्गदर्शन केले. शिबिराचे उद्घाटन शेतकरी शिवाजी ईश्वर पाटील यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले. यावेळी प्रास्ताविक व उपस्थितांचे स्वागत आर.एन. सातगौडा यांनी केले.
शिबिरात डॉक्टर आनंद संगमी यांनी शेतकरी वर्गाने आपल्या दुभत्या जनावरांच्या वासरांचे संगोपन, जोपासना काळजीपूर्वक करावी, वासरांच्या जन्मापासून त्यांना दूध, पाणी, औषध, लसीकरण याचा वेळेत उपचार करण्यासाठी काळजी घ्यावी, तसेच दुभत्या जनावरांच्या आरोग्याची काळजी वेळीच घ्यावी, गाभण जनावरांच्या आरोग्याकडे कायम लक्ष ठेवावे, त्यांना वेळोवेळी लस देणे, रोग प्रतिबंधक लस देणे, डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दुभत्या जनावरांच्यासाठी आधुनिक चारा पद्धतीने चारा देणे गरजेचे आहे. तर शेतकरी वर्गाला दूध व्यवसाय लाभदायक ठरू शकतो असे मार्गदर्शन केले. या शिबिरात तालुक्यातील जवळपास 30 शेतकरी वर्गाने उपस्थिती दर्शवली होती. हे शिबिर 2 दिवस चालणार आहे. शिबिराचे सूत्रसंचालन RN सातगौडा यांनी केले, तर आभार MK जाधव यांनी मानले. सुहास पाटील, KNN सिटी न्यूज, खानापूर. खानापूरमधील मनसापुरात निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याचा जल्लोषात सत्कार करण्यात आला आहे. देशाची सेवा करून लष्करी अधिकारी सेवानिवृत्त होऊन मायदेशी परतले. त्यानिमित्त त्यांचा सत्कार सोहळा खानापूर तालुक्यातील मनसापूर गावात ग्रामस्थांच्या वतीने नुकताच आयोजित करण्यात आला. यामध्ये निवृत्त सुभेदार वेंकाप्पा विठ्ठल भोसले, निवृत्त हवालदार आंध्रू फर्नांडिस, किरण चौगुले, शिपाई पदावरून निवृत्त झालेले संतान बोरसीस आदींचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी वासुबापू चौगुले होते, तर व्यासपीठावर निवृत्त सुभेदार गोपाळ देसाई, कॅप्टन प्रकाश माळवे, निवृत्त सुभेदार राजाराम पाटील, निवृत्त सुभेदार नारायण झुंजवाडकर, निवृत्त सुभेदार शिवाजी चौगुले, विष्णू जळगेकर, ग्रामपंचायत सदस्य रिचर्ड अग्नेल मेनेचिस यांची उपस्थिती होती. यावेळी प्रास्ताविक व स्वागत विष्णू जळगेकर यांनी केले. प्रारंभी निवृत्त लष्करी अधिकारी वर्गाचे गावातून पुष्प उधळून स्वागत केले, तर ग्रामपंचायत सदस्या सौ छाया संदीप चौगुले यांनी आरती ओवाळून त्यांचे औक्षण केले. तसेच गावाच्या वतीने निवृत्त लष्करी अधिकारी वर्गाचे शाल, श्रीफळ, पुष्पहार घालून सत्कार करण्यात आला. यावेळी निवृत्त सुभेदार गोपाळ देसाई, नारायण झुंजवाडकर यांनी लष्करी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करून देश सेवा हीच खरी सेवा याबद्दल माहिती सांगितली. कार्यक्रमाला गावातील नागरिक अंतोन सोज, नारायण चौगुले, मारुती धामणेकर, मारुती चौगुले, बाळू चौगुले, दीपक भोसले, सागर भोसले, ज्योतिबा धामणेकर, लक्ष्मण धामणेकर, बाळू धामणेकर, आंध्रू सोज, गंगाराम चौगुले आदी उपस्थित होते. यावेळी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार विष्णू जळगेकर यांनी केले. सुहास पाटील, KNN सिटी न्यूज, खानापूर. खानापूरमधील मंतुरगा शिवारात मोठ्या प्रमाणात वाघाचा वावर झाल्याने तेथील शेतकऱ्यांसह नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरलेले दिसून येत आहे. खानापूर तालुका घनदाट जंगलाने व्यापलेला आहे, त्यामुळे खानापूर तालुक्यातील जंगलात वन्य प्राण्यांचा वावर वाढत चालला आहे. याबाबत मिळालेली माहिती अशी की खानापूर शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या मंतुरगा गावाच्या शिवारात वाघाचे ठसे आढळून आले आहेत. त्यामुळे आता जंगली प्राणी वस्तीकडे येत असल्याचे आढळून आले आहे. खानापूर तालुक्यातील जंगलात वाघ्र गणना नुकताच पार पडली. यामध्ये वाघाच्या संख्येत वाढ झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. असे असताना मनतुर्गा गावापासून जवळच्या जंगलातून रात्रीच्या वेळी वाघाच्या डरकाळ्या ऐकू येत असल्याची चर्चा शेतकरी वर्गातून चर्चली जात असताना नुकताच मनतुर्गा गावापासून जवळ असलेल्या मिरचीच्या शेतात वाघाचे ठसे शेतकऱ्यांना आढळले आहेत. याची माहिती वन खात्याच्या अधिकारी वर्गाला देण्यात आली आहे. यावेळी खानापूर वन अधिकाऱ्यांनी वाघाच्या ठस्यांचे निरीक्षण केले व वाघाचे ठसे असल्याचे सांगितले आहे. खरोखरच आता वाघ सुद्धा लोकवस्तीकडे येत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. मनतुर्गा भागातील शेतकरी रात्रीच्या वेळी शेतात मिरचीला पाणी देण्यासाठी रात्री अपरात्री जातात. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनाही भीती वाटत आहे. यावेळी खानापूरचे ACF श्री चव्हाण म्हणाले की नुकताच वाघ्रगणती झाली आहे. जंगलात लावलेल्या कॅमेऱ्यातून वाघांची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. वन्य प्राणी स्वतःहून माणसाच्या अंगावर धावून जात नाहीत. त्याच्यावर प्रसंग आला तरच ते माणसावर हल्ला करतात. तेव्हा शेतकरी वर्गाने सतर्क राहणे गरजेचे आहे. वन खाते वन प्राण्यांच्या हालचालीवर बारीक नजर ठेवून आहेत. अतिजंगल भागातील जनावरे वन प्राण्यांच्या हल्ल्यात बळी पडली तर वन खात्याकडे नुकसान भरपाई देण्याची तजवीज केली जाते. तेव्हा शेतकरी वर्गाने वन खात्याच्या संपर्कात राहून कोणताही धोका संभवत असेल तर वन खात्याशी लागलीच संपर्क करावा असे आवाहन खानापूर ACF श्री चव्हाण यांनी केले आहे.
ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಂತ್ರುಗಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹುಲಿ ಕಾಣಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಹುಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರೂ ಏನೋ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಂಗಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಲಿ ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅದು. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಖಾನಾಪುರ ಒಂದು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಹುಲಿ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮದು ಅದು ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಮುಗೀತದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಕಣಕುಂಬಿ, ನಮ್ಮದು ಖಾನಾಪುರ, ಲೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಭೀಮಗಢದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೇನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂತತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹುಲಿ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನೀವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಂಗೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದನ ಕರುಗಳಿಗೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಿಹಾರನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರೂ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾನಾಪುರ ಅರಣ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂತತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ಡು. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂತತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಅರಣ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದಂತ, ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದಂತ, ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳ್ತಾರಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಏನೂ ಇದು ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು. सुहास पाटील, KNN सिटी न्यूज, खानापूर. खानापूरमध्ये चव्हाटा तरुण मंडळ फुटबॉल क्लबकडून मोक्षधाम परिसर स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली आहे. चव्हाटा तरुण मंडळ फुटबॉल क्लब खानापूर यांच्या वतीने खानापूर येथे मोक्षधाम परिसर स्वच्छता करण्यात आली आहे. यावेळी नगरसेवक व स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश बेलूरकर, संतोष गोरल, सुभाष गुळेकर, मोहन गोरल, विक्रम सडेकर, गणू गावडे, विनू सागरेकर, चेतन गुळेकर, प्रतीप परवी या सर्वांनी मिळून मोक्षधाम व इतर परिसर स्वच्छता करण्यात यावी असे आवाहन देखील केले आहे. तानाजी गोरल, KNN सिटी न्यूज, खानापूर. आता वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया विश्रांतीनंतर. व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी, जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी।
रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी ऋतु अनोखी है। हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है। ये किसकी पलकों में है तस्वीरें, कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना। विश्रांतीनंतर आपले स्वागत आहे। कृषी संस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 0% व्याजाने कर्ज देणार असे शेडमाळमध्ये आयोजन कृषी सहकारी संस्थेच्या महोत्सव उत्सवात उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी स्पष्ट केले आहे। माजी उपमुख्यमंत्री आणि बीडीसीसी बँकचे संचालक लक्ष्मण सवदी यांनी देशातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 0% व्याजदराने कर्ज देण्याचे श्रेय कर्नाटकचे आहे असे स्पष्ट केले आहे। कागवाड तालुक्यातील शेडबाळमधील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थेच्या 75व्या वार्षिक महोत्सवी समारंभात ते दीपप्रज्वलन करून बोलत होते। ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ದಿಶೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ನಾನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ। ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ। ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ಕಾನೂನುಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾಯ್ದೆ, ಒಂದು अरे सहकारी कायदे ಅಂತ ಹೇಳಿ। कर्नाटक राज्याला आथनी तालुका सहकारी संस्थांचा मोठा फायदा झाला आहे। सहकारी संस्था आजवर पायऱ्या चढून विकासाच्या वाटेवर आहेत। शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मला हजारो पायऱ्या चढाव्या लागल्यात, तरी मी प्रत्येक पायरीला सहकार्य करेन असे मनोगत उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी व्यक्त केले आहे। प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात अशी शुभेच्छा देखील कागवाडचे आमदार श्रीमंत पाटील यांनी दिली आहे। ವೈದ್ಯನಾಥ ವರ್ಗದಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದವರು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಶಿನಾಳ ಅಂದ್ರ 10 ಶಿನಾಳ ಊರು ಹಾಕಿದ್ರ ಒಂದು ನಿಮ್ ಶೆಡ್ಮಾಳ ಊರು ಹಾಕಿದ ಇಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಊರು ನಮ್ಮದು ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲದು। ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ। ಐನಾಪುರ ಇರ್ಲಿ, ಮೋಳೆ ಇರ್ಲಿ, ಮಗುಂಡಿ ಇರ್ಲಿ, ಅಥಣಿ, ಕುಲುಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಊರಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಿವಿ ನಾವು। ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ, ಪಕ್ಷ ಭೇದದಿಂದ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತೀವಿ। ಇಂಥ 7-8 ಊರ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿವು। ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೂಡ ಬಂತು ನೀವು। यावेळी अजय चौगुले, विनायक बागडी, अभय अक्कीवाडी, जी एम पाटील,
संघचे अध्यक्ष अजित सौदत्ती, विनोद बटकाळे, श्रीकांत मोळेगावे सहांनी उपस्थित होते. विजय महांतेश आरकेरी, केएनएन सिटी न्यूज, कागवाड. रायबाग तालुक्यातील कुडची पुरसभा अध्यक्षपदी दत्ता सनंकी यांची निवड करण्यात आली आहे. कुडची पुरसभा अध्यक्षपदी दत्ता सनंकी यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. प्रथमच रायबाग तालुक्यातील पुरसभामध्ये दत्ता कोंडिबा सनंकी यांची निवड करण्यात आली आहे. दत्ता सनंकी हे अध्यक्षपदासाठी एकमेव त्यांनी अर्ज भरला असून त्यांची एकमताने निवड झाली असून ते अगदी सहज ही निवडणूक जिंकू शकले आहेत. यावेळी कुडची मतक्षेत्र आमदार पी राजीव यांनी आपले मत मांडले आहे. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು 2,60,00,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಪುರಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಸರ್, ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಮಾಸಾಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನಗೃಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ನಾನಗೃಹ ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 70 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕುಡಚಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಡ್ಡೆವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕಡಲ ಕೊರೆತ ನದಿ ತೀರದ ಕೊರೆತ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂಥವರಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. यावेळी कार्यकर्त्यांनी फटाके लावून विजयोत्सव साजरा केला आहे. या दरम्यान पुरसभा व्याप्तीत येणाऱ्या अनेक विकास कामांचा आढावा देखील घेण्यात आला आहे. यावेळी नूतन कुडची पुरसभा अध्यक्ष दत्ता सनंकी यांनी आपले विचार मांडले. ಈಗ ಕುರ್ಚಿ ಪುರಸಭೆಯ ಸರ್ವಾನು ಸದಸ್ಯರು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಊರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ यावेळी पुरसभा मुख्याधिकारी उदयकुमार घटकांबळे, उपाध्यक्ष हमीद्दीन रोहिले सह पुरसभा सदस्य भाजप मंडळ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खानगौडर उपस्थित होते. संजू बॅकुडे, केएनएन सिटी न्यूज. आता पुन्हा एकदा वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया विश्रांतीनंतर. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना. का असू नये. 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही. अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स, बेळगाव.
विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत आहे. 1 कोटी अनुदान मंजूर करून कागवाडच्या विकासांना कागवाडचे आमदार श्रीमंत पाटील यांनी चालना दिली आहे. कागवाडमध्ये एकूण 1 कोटीपेक्षा जास्त अनुदानातून विविध विकास कामांना कागवाडचे आमदार श्रीमंत पाटील यांनी चालना दिली आहे. कागवाडमधील डॉक्टर आंबेडकर नगरातील मोळवाड रस्त्यावरील जनतेला लाभ व्हावा यासाठी आमदार श्रीमंत पाटील यांनी हे अनुदान मंजूर करून दिले आहे. कागवाड तालुक्यातील अनुसूचित जमाती वसाहतीच्या विकासाकडे विशेष लक्ष दिले असून कोणत्याही प्रकारची निकृष्ट कामे होणार नाहीत याची दक्षता घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना आमदार श्रीमंत पाटील यांनी दिल्या आहेत. ರಸ್ತೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮೊನ್ನೆ 1,30,30,00,000 ರೂಪಾಯಿದ ಭೂಮಿ ಪೂಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 1 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂದರು ಜನ ಆ ಬಸವನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವನಗರ ಎಲ್ಲ ಅಗದಿ ಚಕ ಆಗ್ತತಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರು. ಬರೋ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ತಂದು ನೀವು ಬಸವನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಕಾಲನಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಅದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇರಲಿ, ರಸ್ತೆ ಇರಲಿ, ಚರಂಡಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಭರವಸೆ ನಾವು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ಎಂದೂ ಆಗಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. यावेळी गावचे प्रमुख प्रकाश पाटील, सुभाष कराटे, BM पाटील, लोकोपयोगी विभाग अभियंते GA हिरेमठ सह अन्य उपस्थित होते. विजय महांतेश आरकेरी, KNN सिटी न्यूज, कागवाड. निप्पाणी नगर न्यायालयात पूर्व सामंजस्य बैठक संपन्न झाली असून 12 मार्च रोजी न्यायालयात लोक अदालत होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली आहे. निप्पाणी नगर न्यायालयात गुरुवारी पूर्व सामंजस्य बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रेमा पवार, प्रधानी दिवाणी न्यायाधीश गिरीश चटणी आणि अतिरिक्त प्रधानी SB गंगाधर मठ यांनी वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय 80, दिवाणी न्यायालय 20 आणि अतिरिक्त न्यायालय 20 अशा एकूण 120 खटल्यांचा विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबद्दल सविस्तर माहिती 12 मार्च रोजी होणार असून 12 मार्च रोजी न्यायालयात लोक अदालत होणार आहे. याबद्दल सविस्तर माहिती वरिष्ठ न्यायाधीश प्रेमा पवार यांनी दिली आहे. ನಾನು ಈ ದಿನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ದೇಮೆತ್ತಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ದೇಮೆತ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಿರೀಶ್ ಚಟ್ನಿಯವರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ದೇಮೆತ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಠ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹಾಜರಿದ್ದು, ನಾವು ಇವತ್ತು 12/3/2022 ನಡೆಯುವಂಥ ಬೃಹತ್ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯೋಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಂಧಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಷಿಗಾರರು ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು JMFC ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು 80 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು JMFC ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ 20 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ JMFC ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ 20 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು, ಒಟ್ಟು ನಾವು 120 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಂಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಧಾನಕಾರರು ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಂಧಾನಕಾರರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಧಾನಕಾರರು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು
ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು 12/3/2022 ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಲೋಕದಾಲತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. लोक अदालत हे एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. तसेच प्रधानी दिवाणी न्यायाधीश गिरीश चटणी, अतिरिक्त प्रधानी न्यायमूर्ती S.B. गंगाधर यांनी आपले मनोगत यावेळी व्यक्त केले आहे. यावेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष R.M. पाटील, उपाध्यक्ष S.S. चौगुले, सचिव M.A. सनदी, सहसचिव N.S. हत्ती, वकील, ग्राहक, सार्वजनिक न्यायालयातील कर्मचारी उपस्थित होते. आता पुन्हा एकदा नजर टाकूया आजच्या स्थळीय घडामोडींवर. बेळगाव महानगर भाजपचे माजी सरचिटणीस राजकुमार टोप्पनवर यांचा आम आदमी पक्षात प्रवेश. भाजपचे आमदार सरकारी योजना राबवण्यास ठरले असफल. लोकहिताच्या दृष्टिकोनातून केला पक्षात प्रवेश. शाहूनगरातील विनायक कॉलनीत बेकायदेशीर खासगी शाळेचे निर्माण. कट्टीमनी शिक्षण संस्थेविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन. खासगी शाळा बांधण्यास नकार दर्शवून केला कट्टीमनी संस्थेवर रहिवाशांनी आक्रोश व्यक्त. कलाश्री बंब अँड स्टील फर्निचर कडून योजनेचा 3रा सोडत कार्यक्रम संपन्न. कौशल्याद्वारे महाराष्ट्र, कर्नाटकासह गोवा समूहाने केला विश्वास निर्माण. व्यवसायाबरोबर कलाश्रीने राबवला सामाजिक उपक्रम. आता वेळ झाली इथंच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.